चन्नी जी ग्राउंड लैवल तो उठ के उन्होंने मतलब CM बना देना, तो एक बंदे की जिहदी एडी लेगेसी आ, ठीक है, जिहदी मतलब लेगेसी आ, जिन्होंने राजा कहा जाता है, उन्होंने एकदम उन्होंने थल्ले ला के सिट देना। टिकट हमेशा उन्होंने लोगों को दिता जाता जां फाइनैंशली स्ट्रोंग होण जां उन्हां दी पावर होवे। नाटक जे करते रहंदे आ है ना, मैनूं वो चीज़ां नौटंकी जी नहीं पसंद हैगी, क्योंकि मैं एक बार ईवन कमेंट भी कीता सीगा कि सानूं सियासतदान चाहिए कि कॉमेडियन चाहिए। एक बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सन आ, उहदे वल्लों बोलिया जांदा कि शी इज़ अ मिसलीडेड मिसाइल, शी डजंट डिजर्व पॉलिटिक्स। बहुत लोग कहते हैं कि अकाली दल च रहे तां इन्हां मियाँ बीबी दी अकाली दल नाल नहीं बनी, कांग्रेस च आ गए हुण इत्थे नहीं बनी। गल पता की आ, जिहड़े बागी तबीयत दे लोग हुंदे उन्हां दी किसे नाल बनदी नहीं गी। एक पासे असी नशा तस्करां ते गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मसलियां का सल्यूशन चाहुंदे आ, दूजे पासे असी उन्हां लोकां दा ही साथ दे रहे हैं जिहड़े उन्हां दी ही वकालत करते रहे ने। डटे रहना बहुत औखा हुंदा, कोई मुकाम हासिल करना सौखा हुंदा आ, पर उस मुकाम ते खड़े रहना बहुत औखा हुंदा। पकदे मुद्दे प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का मैं दमनप्रीत कौर स्वागत करदी हां। दर्शकों, पंजाब दे विच काफ़ी ज़्यादा सियासी हलचल हो रही है। पहला पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने अहुदे तो अस्तीफा देंदे है ते मुख्यमंत्री के चेहरे नूं लैके नवीं चर्चावां छिड़ जांदियां ने। इस सब के दरमियान सरदार चरणजीत सिंह चन्नी नूं पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। हाले नवीं कैबिनेट होंद विच आउंदी है तां एक सियासी धमाका हुंदा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने पार्टी प्रधान के अहुदे तो अस्तीफा दे दिंदे है। कई लोग कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू वालों अपने मनपसंद अफसरां नूं नियुक्त ना होने करके अस्तीफा दिता गया है, ते कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिद्धू ने पंजाब के हितों के लिए अस्तीफा दिता है। इस बारे एडवोकेट सिमरनजीत कौर गिल की की राय है, ये असीं जानने की कोशिश करांगे ते नाल ही तुहानूं दसना चाहांगे कि एडवोकेट सिमरनजीत कौर गिल होरां ने कांग्रेस दे विच सकत्तर दे अहुदे ते भी सेवावां निभाईआं ने। उन्हां ने इन्हां सारिਆਂ दी वर्किंग नूं नेड़ों वेखिआ है। अज असीं उन्हां दे नाल ही गलबात करदे हां। तुहाडा सब तो पहलां तां बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी, सब तो पहले जो सारा घटनाक्रम होया इसनूं तुसीं किवें वेखदे हो? देखो, जदों चरणजीत चन्नी जी नूं CM का चेहरा चुनिया गया तो ऑबवियस जी गल आ कि वो पहला तो आज़ाद MLA उन्होंने बतौर आज़ाद मतलब कैंडीडेट उन्होंने इलैक्शन जीती, फिर उदों बाद लगातार वो चमकौर साहब तो जितते आए ने, तो एक आम परिवार चों उठ के कोई CM दे अहुदे तक पहुँचना तो बहुत वड्डी गल हो जाती आ। ये सफ़र ही बहुत लोगों लिए गल्लां करनियां बहुत सौखियां होंदियां ने, किवें अपने आप नूं फाइनैंशियली सैट करना, किद्दां उस मुकाम तक पहुँचना। सो वो एक बड़ी वधिया गल सीगी कि एक आम परिवार दे बंदे नूं वो रोए भी आ, वो देख के होर मन पसीजिया गया। तो जिन्हां नाल मतलब जे आपां मतलब कास्टिज़म नूं पंजाब दे पिंडां तो देखिए तो जिस हिसाब नाल साडे जिहड़े दलित भाईचारे दे जां SC भाईचारे दे लोक ने उन्हां दे नाल जिस हिसाब दे नाल धक्के हुंदे आए ने पंजाब दे विच, पंजाब दे पिंडां च खास करके, तां ओहो जे हालातां चों उठ के पढ़ाई करनी, LLB करनी, DAV कॉलेज दे भंगड़ा टीम, मतलब कित्थे कित्थे तक उन्हां ने जिहड़ी हैगी मल्लां नहीं मारियां। सो इहो जे एक एजुकेटेड नौजवान जिहड़ा अपने एक ग्राउंड लैवल तो उठ के मुख्यमंत्री तक पहुँचे तो उस चीज़ की सब नूं खुशी होंदी है। सो मैनू भी इस चीज़ की खुशी हुई सीगी। ते फिर उस तो बाद जदों कैबिनेट चुनने की गल आती है कि वो कैबिनेट चुन रहे ने, तां 2-4 चीज़ां तो चलो मेरी नाराज़गी आपां बाद विच दसदे, मेरा चलो लेना देना नहीं, बट हाँ जी मैनू उस चीज़ वो कुछ चीज़ां बुरियां लगियां। तां नवजोत सिद्धू दा कल अस्तीफे की गल सामने आउंदी आ। सो जिन्ना क उन्होंने वीडियो दे विच भी अपनी लाइव दे विच अज प्रतिक्रिया दित्ती आ कि उन्होंने जिहड़े इन्हां ने AG ऑफिस AG नियुक्त किए आ ते जो DGP नियुक्त किए आ उन्हां दे नाल उन्हां दी सहमति नहीं बनती, क्योंकि दोनों ही ओह व्यक्ति ने, दोनों ही वो ऑफिसर ने जिन्हां ने पास्ट विच पंजाब दे हितां नूं रोलण वाले लोकां दा साथ दिता। चाहे वो सिख नौजवानों नूं बरगाड़ी दे टाइम सज़ा देण दा होवे, उन्हां नाल कुੱਟਮਾਰ करन दा मसला होवे, सिख जथेबंदियां नूं दोषी ठहराउण दा मसला होवे, जां फिर जिहड़ा सुमेध सैनी जिसने साडे बेगुनाहां नूं बिना गल तो मतलब इनकाउंटर कर करके फेक इनकाउंटर करके मारिया, उहदा मुकदमा लड़न वाले जिहड़े हैगे आ एडवोकेट दिओल साहब उन्हां दी नियुक्ति की गल होवे। गल है कि जे इहो जे बंदियां नूं एक ऐसी पोजीशन ते नियुक्त करांगे तो कल नूं फिर आपां नूं ये कह लो कि
ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਫੇਅਰ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ 23 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 25 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹੌਸਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ, ਉਹ ਹੌਸਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਠੋਕਰ ਤਖਤਾ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਸੈਲਿਊਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 2017 'ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਯੈਸ ਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਬਾਇਸਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ CM ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਲੈਗੇਸੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ
ਜੇ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ। ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਸ ਜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ, ਆਪਣਾ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਟਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, not in Congress, not in any other party, because ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਆਪ 'ਚ, XYZ, ਈਵਨ ਅਗਰ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰੂਟਸ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਾਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਬੜੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਜੀਠੀਆ ਆਲਸੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਵੰਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ, ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆ, ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਓਪੋਜ਼ ਦੈਮ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਬੀਇੰਗ ਔਨੈਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ, ਚਸਕੇਦਾਰ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੌਟੰਕੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਈਵਨ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕਮੇਡੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਮੇਡੀਅਨ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਓਕੇ ਆ, ਬਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਸੋ ਸਲਿਊਟ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ, ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਇਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ। ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਵੇਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਟਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਹਿਡਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਹਿਡਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨੇੜਿਓਂ ਐਂਡ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੱਗੋ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੈੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਹਿਮ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪੋਲਿਟ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਬੰਦ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। PPCC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੋਸਟ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਨ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ PPCC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਪੋਸਟ ਉਹ ਮਾਰੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਗਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2015 ਦੀ ਗੱਲ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ PPCC ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਸਲੀਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਿਸਲੀਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ? ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਡੇ ਐਡੇ ਥੰਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਰੁੱਸਿਆ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ CM ਔਰ ਵਟ ਐਵਰ ਐਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਦੇ CM ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ CM ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਬੀਇੰਗ ਆ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਫਰ, ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਡ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸਲੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਦੈਮ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਾਗ ਜੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗੀ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਅਰਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਏਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੋ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ, ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡੋ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।